హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ రమేష్ వెల్కమ్ టు రామ్ రమేష్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ ఛానల్. సో ఈరోజు వచ్చేసింది మనం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఏబీసీ ఐడికి సంబంధించిన ఒక చిన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్ కాదు. అది చాలా రోజుల నుంచే ఉండేదే, బట్ కాకపోతే చాలామందికి డౌట్ ఉంది. సో దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేద్దాము. సో నాకు ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు దానికి సంబంధించి. సో ఎవరెవరు చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఇదైతే తప్పకుండా ఎవరెవరు చేసుకోవాలనే దాని గురించి నేను ఇప్పుడు మీకు ఏ సంవత్సరం చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, వెరీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఏబీసీ ఐడి creation for the student joined in 21, 22, 23 mandatory and submit ABCD ID on or before 26/10/2024 అనమాట. సో వాళ్ళు ఇచ్చినది మనకి ఎప్పుడంటే పదో నెలలో మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇప్పుడు చూసాము. సో ఇప్పుడు ఇది అవుతుందా అవుదా. సో ఇక్కడ చూడండి, Dear student, create academic year bank of credit ID ABC ID by logging to abcgovernment.in website on before 26/10/2024. ABC ID is mandatory for transfer your credit marks data to your digital locker as per UGC guidelines. You can create ABC ID by using user manuals and watching videos on abc.government.in web portal. After creating of ABC ID, provided the same information to the university by filling Google form అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, if you are unable to create ABC ID, please fill the form. Click here and provide your admission number, Aadhaar number, date of birth as for Aadhaar card name as for Aadhaar to create ABC ID from the university behalf the student అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనము ఇక్కడ వీడియో ఇవ్వడం జరిగింది, అలాగే అడ్వాన్స్ చేసిన దాని గురించి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఇది వీడియో ఉండొచ్చు, మైట్ బి ఎస్ అనమాట. ఇది వీడియో ఉందనుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఏముందో ఒకసారి. చూస్తేనే మనకి ఏదైనా తెలుస్తుంది. సో నేనైతే ఓపెన్ చేస్తున్నాను, డాక్యుమెంటే ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ. చూద్దాం, అది ఓపెన్ అయితే కన్నా మనం ఏమనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ మనకి దాని అడ్వాంటేజెస్ గురించి ఒక వీడియోనే పెట్టడం జరిగిందనమాట వాళ్ళు. సో మనం ఆ వీడియోనే చూడాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా 2 నిమిషాల 31 సెకండ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో నేను మీకు ఇది ప్లే చేస్తున్నాను, ఒకసారి వినండి మీరు. इसमें पैसे की जगह एकेडमिक स्कोर और क्रेडिट काउंट होता है. जस्ट अ मिनट, ये कैसा अकाउंट है? एबीसी. हाँ, एबीसी. अभी एबीसीडी क्या पढ़ने लगे? ग्रो अप मैन, वी आर इन कॉलेज. Yes guys, we are in higher education now. हायर एजुकेशन में तो एबीसी की नीड और भी ज्यादा है और इसमें हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी छिपा है. मतलब कैसे? एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और इसमें जो अकाउंट हम बनाते हैं उसे कहते हैं एकेडमिक बैंक अकाउंट. और इस ऑनलाइन अकाउंट फैसिलिटी को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी और एनईडी ने. पर फायदा क्या? फायदा ही फायदा गाइस. देखो, अगर तुम कोई कोर्स ऑनलाइन या किसी और यूनिवर्सिटी से करते हो और चाहते हो कि वहां अर्न करे हुए क्रेडिट्स तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, यानी कि हमारे कॉलेज के फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, तो कैसा रहेगा? वाओ, कमाल का आइडिया यार. लेकिन ये होगा कैसे? देख, जब भी तू किसी कोर्स में एनरोल करता है तो अपना एबीसी नंबर मेंशन कर दे. उसके बाद वहां तू जो भी क्रेडिट या स्कोर अर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली तेरे एबीसी अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. यार काश मैं इसका फायदा उठा पाता हूँ. क्यों, क्या हुआ? यार मैं तो सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का ब्रेक लेकर कुछ जॉब करना चाहता हूँ. डोंट वरी, एबीसी कैन हेल्प इन दैट टू. कैसे? पर फिर मेरी डिग्री का क्या होगा? मान ले तूने 2 साल पूरे कर लिए तो इक्विवेलेंट क्रेडिट के हिसाब से तुझे डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा. उसके बाद 1 साल और तूने इसी कॉलेज से या किसी और कॉलेज से पूरा कर लिया तो तुझे डिग्री भी मिल जाएगी. और लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तेरा एबीसी में अकाउंट हो. तो खुलवा दे यार हमारा भी अकाउंट. Don't ask me. Just go to ABC website www.abc.gov.in and open your account. Interface is very easy. So earn the credits from anywhere and enjoy the academic freedom. ఎస్, ఇది మనకి మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు టైం లైన్ అయితే ఇచ్చినారు. ఎప్పటికి ఇచ్చినారంటే ఇక్కడ చూడండి,
26/10/2024కి ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట. సో అప్పటి వరకు అయిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ సైట్ చూడకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అయినా మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ వీడియో ఎవరైతే ఎండింగ్ వరకు చూస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. సో అది దేనికి బెనిఫిట్ అనేది మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే, మనం చదివిన చదువు మనం చేయబోయే ఉద్యోగంకి, లేకపోతే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మనం జాయిన్ అవ్వడానికి మన మార్క్స్ కార్డ్స్ రాలేదంటే ఈ ఏబీసీ ఐడి ఉందంటే, మనము ఈ ఐడిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ మనము ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టయితే వాళ్ళ దగ్గర మన డీటెయిల్స్ అంతా వాళ్ళకి డిజిలాకర్లో కనపడిపోతాయి. సో దట్ మనము ఈజీగా ఒరిజినల్స్ లేకోకుండా కూడా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. అండ్ మన జాబ్కి కూడా ఇది చాలా మంచి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలని దాని గురించి మీకు వాళ్ళ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది, అది మీరు చూసారనమాట. సో ఇప్పుడు మనము యూజర్ మాన్యువల్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మైట్ బీ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ దిస్, నో ఐఎమ్ ఆల్సో ఓపెనింగ్ ఫస్ట్ టైం. సో మీరు కూడా చూడండి, ఎందుకంటే వీడియో కొంచెం లెంతీ అయినా పర్వాలేదు. హౌ టు ప్రిపేర్ ఏబీసీ ఐడి అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏబీసీ ఐడి ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ స్టూడెంట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ 21, 22 అండ్ 23 అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను 20లోనే జాయిన్ అయ్యాను అనమాట. సో నేను జాయిన్ అయినప్పటికీ నాకు ఇది ఏం లేదు, కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు 21, 22 అండ్ 23 అకాడమిక్ ఇయర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మేము 20లో జాయిన్ మేము చేయాలా వద్దా అంటే మన ఇష్టం, అది మనం చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, వద్దనుకుంటే లేదు. నెక్స్ట్ ఏబీసీ ఐడి అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అని చెప్పేసి చూడండి. బై విజిట్ ద వెబ్సైట్ abc.government.in. సో ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ద abcd government.in వెబ్సైట్, క్లిక్ ఆన్ ద సెలెక్ట్ స్టూడెంట్. సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ ఎక్కడుంది చూడండి, ఇక్కడ పైన రైట్ సైడ్ కార్నర్ కొంచెం చూసారా, ఇక్కడ ఉంది. అది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట మనకి. సో అక్కడ మనము క్లిక్ చేస్తున్నట్లే మనకి కిందనే ఏమనిపిస్తుంది, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద స్టూడెంట్ దెన్ సెలెక్ట్ ద సైన్ అప్ అనమాట. సో ఇక్కడ కింద సైన్ అప్ అని ఉంది చూసారా, న్యూ యూజర్ సైన్ అప్ అని ఉంది చూసారా. సో దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది మీకు, ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ సైన్ అప్ ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ రిసీవ్ ఓటీపీ అనమాట. సో మీరు అక్కడ క్లిక్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓటీపీ అనేది వస్తుంది అనమాట. మీ మొబైల్ నెంబర్ పైన ఎంటర్ చేస్తారు, కింద మీరు ఓటీపీ చేసి అక్కడ వెరిఫై చేసుకుంటారు. వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ టైప్ అని ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఐడెంటిటీ టైపు. సో ఫుల్ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేటు, మంత్, ఇయరు, అలాగే జెండరు, అలాగే మీ యూజర్ నేము, మీ పిన్ను. సో మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి, అంటే మీరు ఏం పెట్టుకుంటారు యూజర్ నేమ్ అనేది, యూజర్ పిన్ అనేది. సో కన్ఫర్మ్ పిన్ అది కొట్టిన తర్వాత కింద అక్కడ ఈ ఏదైతే బ్లాంక్ సర్కిల్ ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐ కాన్సెంట్ టు టర్మ్స్ ఆఫ్ యూస్ అని చెప్పేసి వెరిఫై చేసుకోవాలా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చింది సెలెక్ట్ ఐడెంటిటీ టైప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ ఆధార్. సో అక్కడ వచ్చేసింది మనకి సెలెక్ట్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది కదా, దాంట్లో మనం వచ్చేసింది ఇన్ని ఉన్నాయి, మనకి అన్ని వద్దు, ఆధార్ ఒకటి తీసుకుందాం. మనము ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ కానీ ఆధారే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆధారు అపారు రెండింటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బోత్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఏబీసీ క్రెడిట్నల్స్ అనమాట. సో దానికోసం అనేసి అపార్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సేమ్ ఇదే అదే ఇది, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, రెండు ఒకటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సెలెక్ట్ జెండరు, యూజర్ నేము, పిన్ను, కన్ఫర్మ్ పిన్ను. సో ఐ యూస్ టు టర్మ్స్ వెరిఫై అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ మళ్ళీ మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ టు ఎగ్జిటింగ్ అకౌంట్ వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసింది మనకి సెలెక్ట్ ఐడెంటిటీ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఇందాకలా అక్కడ మనకి డిజిలాకర్ అనేది మన మొబైల్ నెంబర్ మీద ఎంటర్ అయిపోయింది అనమాట. సెలెక్ట్ ద ఐడెంటిటీ టైప్ అని రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనము ఆధార్ తీసుకునేసి ఆధార్ మీద మనము సెలెక్ట్ చేసుకునేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ జెండర్, యూజర్ నేమ్, పిన్, కన్ఫర్మ్ సేమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్నిటికీ అలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 2 times మీరు ఇక్కడ చేయాలి చూడండి, పైన కూడా సేమ్ ఉంది, కింద కూడా సేమ్ ఉందన్నమాట. సో సేమ్ మీరు అక్కడ రెండు ఇది తీసుకొని ఇది చేయాలి. 5th ఆప్షన్కి వచ్చేసింది మనకి ఐడెంటిఫై టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అని వచ్చింది. సో నేను చెప్పేసాను మీకు. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అలో అనమాట. ఇక్కడ మనం అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్నల్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసే డేటా మొత్తము, ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషను, నేమ్ ఆఫ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండరు, గెట్ యువర్ ప్రొఫైల్ పిక్చరు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సెంట్, వ్యాలిడిటీ డేట్ టుడే ప్లస్ 30 days అనమాట. సో 27 November 2024 అనమాట. సో అలాగే మనం 27 November తీసుకున్నట్టయితే మనకి 30 November వరకు కూడా రావచ్చు అనమాట. సో 30 December వరకు కూడా రావచ్చు అనమాట.
సో మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు. పర్పస్ నో యువర్ కస్టమర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సెంట్ వ్యాలిడిటీ టు అప్లికబుల్ లాస్ బై క్లికింగ్ అలో యు ఆర్ గివింగ్ టు కన్సెంట్ టు షేర్ విత్ ఏ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అని చెప్పి రావడం కదా, అక్కడ మనం అలో కొట్టాల్సి ఉంటుంది. అలో మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ ఐడెంటిటీ టైప్ న్యూ అడ్మిషన్ అండ్ సెలెక్ట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ ఐడెంటిటీ దగ్గర న్యూ అడ్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట. అది ఎక్కడుందో చూడండి, ఇక్కడ ఐడెంటిటీ టైప్ ఉంది కదా, అక్కడ న్యూ అడ్మిషన్. ఇక్కడ ఐఎమ్ స్టూడెంట్ అట్ 10th, అక్కడ రెండో ఆప్షన్లో మనం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత 8th ఆప్షన్ వచ్చింది మనకి సెలెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇయర్ 24. సో ఇక్కడ వచ్చేసిన మనము 24 ఇయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని తర్వాత సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఐడెంటిటీ టైప్ న్యూ అడ్మిషను. సో ఎక్కడి నుంచి అంటే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, అడ్మిషన్ ఇయర్ అంటే 2024 అనమాట. దెన్ సబ్మిట్ కొట్టాలా. సో సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత మనకి యూ విల్ గెట్ ఏబీసీ ఐడి అండ్ సేవ్ దిస్ మెంబర్ పర్మనెంట్లీ. సో మనకి ఒక ఐడి వస్తుంది, ఆ ఐడిని మనము పర్మనెంట్గా సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి అపార్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ జర్నీ నౌ. సో యువర్ అపార్ ఐడి ఈజ్ 798126623389 అనమాట. సో ఈ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ నెంబర్ని మనం పర్మనెంట్గా మన దగ్గరే పెట్టుకోవాలి. బికాజ్ ఆఫ్ మనకి ఇది ఏదైతే మన డీటెయిల్స్ ఇస్తామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి, అది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట. వి యూస్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ డిజిలాకర్ అకౌంట్ బై ఐడెంటిఫై సో యూ అండ్ అలో యాక్సెస్ టు అపర్ ప్లాట్ఫామ్ గో టు డాష్బోర్డ్. సో మీకు నచ్చకపోతే మీరు గో టు డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ ద సేమ్ ఏబీసీ ఐడి టు ద యూనివర్సిటీ యూజింగ్ http. సో దాంట్లోకి వెళ్ళేసి మనము హెల్ప్ డెస్క్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దానికి కాల్ చేసి మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇదే అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూసింటే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ టు మీ అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఐ హ్యావ్ సపోర్ట్ యూ. యూ నీడ్ టు సపోర్ట్ టు మీ 100%. I will give 100% genuine information. Thank you so much. Jai